हेलो पिलामाने आशा करुछे सब भल थिबो। तो आज आम आम दशम श्रेणी प्रथम पद्य जार ना होचे वंदे उत्कल जननी विषय पढ़मा आउ बुझमा। यही पद्य वंदे उत्कल जननी के लिखिछ कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। पद्य के बुझबार आगरू चलो आम देखी नेमा कवि परिचय पिला माने बही रे अछि देखिने। लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिशा रे कांत कवि भाव रे सुपरिचित। आम समस्ते जानिछो जे लक्ष्मीकांत महापात्र को कांत कवि उपाधि मिली। ओडिया भाषा साहित्य रे उल्लेखयोग्य कृति समूह द्वारा से कालजयी स्रष्टा रूपे सुख्यात। सतरे पिले से एंता सुंदर सुंदर काव्य कविता उपन्यास लिखि जाइछ जे आम जेभे पढ़ले भी से बहुत किछि शिखि पारमा। से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करिथिबारु तांको नाम रखा जाइथिला लक्ष्मीकांत। इन देख लेखा हिछि जे से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख दिन जन्मग्रहण करथिले। हाँ तार संगे संगे इन लेखा हिछि जेहेतु से माणबसा गुरुवार जेटा कि आम लक्ष्मी पूजा कहूँ तो लक्ष्मी पूजा दिन से जेहेतु जन्मग्रहण करथिले तो ताकर ना रखा जाइथिला लक्ष्मीकांत। तांको पिता चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र थिले जमीदार और संप्रति भद्रक जिला अंतर्गत तालपदा ग्रामर बासिंदा। तो इन आम जानला जे लक्ष्मीकांत महापात्र केनर से होछन भद्रक जिलार तालपदा ग्रामर बासिंदा हैला। तो सही तालपदा ग्रामर ताकर बापा जमीदार थिले। तांको माता राधामणी देवी थिले कंटापड़ा जमीदार कन्या। तो इन देखमा लक्ष्मीकांत महापात्र किन किन पढ़ीछन तो पहला लेखा है देख से कटक बालेश्वर ठारे हाईस्कूल शिक्षा समाप्त करी कलिकतास्थ रिपन कॉलेज और कटकर रेभेन्सा कॉलेज रु उच्च शिक्षा लाभ करथिले। तो इन आम देखुछो जे कटक एवं बालेश्वर ठारे ताकर हाईस्कूल शिक्षा लाभ करथिले। परे परे से जेगिरी कलिकतार रिपन कॉलेज एवं आमर कटकर रेभेन्सा कॉलेज ठारू से पाठ पढ़ी है। भाग्यर विडंबना शारीरिक असुस्थता हेतु शिक्षा क्षेत्र में अधिक आगे न पारे पारिवारिक गुरु बाबाजी रामदास को प्ररोचना से संगीत रे मनोनिवेश करथिले। तो इन देख जे ताकर देह असुस्थता हेतु से बेसी आग को पढ़ी नहीं पारी किंतु ताकर परिवार जिन गोटे गुरु थिले जार ना हूँ बाबाजी रामदास तांकर कथारे ताकर आदेश रे से आरंभ करते संगीत लेखालेखी है। ओडिया साहित्यर बहुविध विभाग रे लेखनी चालना करी से निजर स्वतंत्र साहित्यिक परिचय सृष्टि करि पारिथिले। तरे पिले कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जे खाली पद्य लिखिछन कि गद्य लिखिछन हेन्ता नुहे से जेंता कि गल्प हैला उपन्यास हैला पद्य विभाग हैला गद्य विभाग एंता सबु विभाग रे से तमे लेखा लिखि करिछन हैला। तो इना देखमा से काना काना लिखिछन तांक रचित स्मरणीय कृति गुड़िक हेउछि कणा मामू एटा गोटे उपन्यास पिले जीवन संगीत एटा गोटे संगीत गुच्छ देहीपद पल्लव मुदार इटा गोटे हूँ गल्प संकलन चटक चंद्रहास चंपू इटा हूँ लालिका शरीर माध्यम इटा गोटे हूँ प्रबंध संकलन ये सब जिनिस से लिखिछन। तार पर आउ भी अच्छे देख इन तांकर गल्प बुढ़ा संखारी और कविता सबुथिरु वंचित करी ओडिशार जनमानस रे बेस परिचित। 1937 मसीह प्रकाशित डगर पत्रिका से थिले प्रतिष्ठाता संपादक। तो जातीयतावादी चेतना और देशात्मबोध भावनार एक मनोज्ञ कृति तांक रचित वंदे उत्कल जननी। तो इन आम देखमा जिन पाठ के आम पढ़वा जाऊँ से ही पाठ मध्य
आम देखबार पाइमा जे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र केते मात्रा रे एई ओडिशा माँ एई ओडिशा माटी के भल पाउथिले, केते तांकर भितरे जातीयतावादी चेतना भावना रहिथिला एही पद्य माध्यम रे आमे देखबार के पाइमा। तो एही गीतटी ओडिशा सरकारक द्वारा 2020 मसीह राज्य संगीतर मान्यता लाभ करिछि। जे बंदे उत्कल जननी गीतटा आमर होछि राज्य संगीत। तो जेनता गायसन मुझे चेष्टा करछे हेंता टिके गायबार लागि। वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी चारु भाषमय जननी 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 वंदे उत्कल जननी पूतपयोधि विधौत शरीरा ताड़त माळ सुशोभित तीरा शुभ्रतटिनिकुल शिखर समीरा जननी 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 वंदे उत्कल जननी घन घन वन भूमि राजित अंगे नीलभूधर माला साजे तरंगे कल कल मुखरित चारु विहंगे जननी 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 वंदे उत्कल जननी सुंदर साड़ी सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र जोगी ऋषि गण उट जप पवित्र जननी 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 वंदे उत्कल जननी सुंदर मंदिर मंडित देश चारु कला बड़ी शोभित वेश पुण्य तीर्थ चय पूर्ण प्रदेश जननी 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 वंदे उत्कल जननी उत्कल सुर वर दर्पित गेह अरिकुल शोणित चर्चित देह विश्वभूमंडल कृत वर स्नेह जननी 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 वंदे उत्कल जननी कविकुल मोळि सुनंदन वंद्या भुवन विभूषित कीर्ति अनिंद्य धन्य पुण्य चिर शरण्य जननी 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 वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। तो देख पिला माने इन तीन टा आम शब्द अच्छी गोटे हूँ वंदे ता दुई नंबर शब्द हूँ उत्कल आ तीन नंबर शब्द हूँ जननी। तो वंदे बोले काना वंदे माने हूँ वंदना करवाटा गुणगान करवाटा। द्वितीय शब्द अच्छे उत्कल उत्कल हूँ ओडिशार गोटे पुराना ना जुन्हा नाटे क्या ना अच्छे पिले जेनता कि कलिंग आम सब जानिछु कलिंग तारपे उत्कल उड्र तारपे ओडिशा भी थिला जेनटा कि नवेम्बर 1 तारिख 2011 मसीहारू काना हेगला ओडिशा नि कहिकरी आमे नवेम्बर 1 तारिख 2011 रु आमे ओडिशा बोली कहूछु। तो ये सब ना भितरे गोटे पुरातन ना होची उत्कल। 3 नंबर जेन शब्द अच्छे 3 नंबर शब्द अच्छे जननी जननी बोले हচ্ছে आम माँ। तो इना आम जानला वंदे उत्कल जननी माने हচ্ছে आमर से ओडिशा माँ वंदना करिछन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र हला।
तो चलो आम आरंभ करमा आम प्रथम पंक्ति। इन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र लिखिछन वंदे उत्कल जननी चारु हासमयी चारु भासमयी जननी जननी जननी। तो इन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र यही उत्कल मार वंदना करिकरी से कहउछन जे हे उत्कल जननी तोर मैं वंदना करुछे। वंदे उत्कल जननी से उत्कल जननी वंदना करिकरी का बोलुछन से कहउछन जे हे जननी हे उत्कल माँ चारु हासमयी। चारुर अर्थ होछि पिले चारुर अर्थ होछि सुंदर। हासमयी माने हस हस मुख। तापे पाखे अच्छे देख चारु फिर गोटे चारु अच्छे से चारुर अर्थ मध्य सुंदर। तार पाखे अच्छे देख भाषमयी। भाषमयी माने होछि जहार भाषा सुंदर है। तो इन से कहउछन वंदे उत्कल जननी चारु हासमयी चारु भाषमयी जननी जननी जननी। तो इन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र कहउछन जे हे उत्कल जननी हे उत्कल माँ सतरे तोर हस हस मुख केते जे सुंदर। तार संगे संगे कहउछन चारु भाषमयी से कहउछन जे हे उत्कल माँ तोर जेन भाषा रही से भाषाटा सतरे सतरे केते मीठा केते मधुर केते सुंदर। तो इन आम काना बुझला इन आम बुझला जे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र आमर उत्कल जननी हस हस मुख बा सुंदर हस हस मुख विषय से वर्णना करिछन। तार संगे से कहउछन जे आमर ओडिशा बा उत्कल माँ भाषा सतरे सतरे बहुत सुंदर बहुत मीठा। बुझेला पिला माने इटा थिला प्रथम पद है। द्वितीय पंक्ति से लिखिछन पूत पयोधि विधोत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा शुभ्र तटिनिकूल शिखर समीरा जननी जननी जननी। इन अर्थ आमके बुझबार के पड़वा। पूतर अर्थ होचे पवित्र पयोधिर अर्थ होचे समुद्र विधोतर शब्द अर्थ होचे धोई देबा शरीरर अर्थ होचे शरीर। जेहेतु इन आम उत्कल जननी विषय आलोचना करुचे बा उत्कल जननी विषय लेखा जाइए तो शरीर के न स्त्रीलिंग करा जाइए शरीर लेखा जाइए। तो इन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र से उत्कल जननी को वंदना करिकरी कहउछन जे हे उत्कल जननी तुमर शरीर के सदा सर्वदा पवित्र समुद्र आसिक धोई देउछि। तार संगे संगे न लिखिछन देख ताल तमाल सुशोभित तीरा। इन से कहउछन जे जेन पवित्र समुद्र गुड़िक रही सही समुद्र तीरे बा समुद्र कूलरे बा समुद्र तटरे अनेक ताल गछ तमाल गछ सही समुद्र तटके आहुरी सुशोभित करुछि बा सुंदर करुछि। सेति लगी से लिखिछन ताल तमाल सुशोभित तीरा। तो जेन समुद्र पवित्र समुद्र गुड़िक सदा सर्वदा आसिकरी उत्कल जननींकर देह के धोई देउछि सही समुद्र कूलरे बा तटरे अनेक ताल तमाल गछ रहिकरी सही समुद्र तटके आहुरी सुशोभित बा सुंदर करि देउछि। तार संग संग से लिखिछन शुभ्र तटिनिकूल शिखर समीरा। शुभ्र माने होचे स्वच्छ तार संगे होचे तटिनिकूल समुद्रकूल शिखर माने होचे जलकणा युक्त समीरा माने होचे पवन। इन समीर समीरर अर्थ होचे पवन सेटा मध्य स्त्रीलिंग व्यवहार करा जाइछे समीरा लेखा हिचे। तो इन बुझवा आमे शुभ्र तटिनिकूल शिखर समीरा। तो सही समुद्र तट केंदा देखा जाउछि पिले शुभ्र बा स्वच्छ
ଆଉ ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କାଣା ହେଇଛି ଶିକର ସମୀରା ଜଳକଣା ଯୁକ୍ତ ପବନ ବହୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖୁଛନ୍ ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ଶୁଭ୍ର ତଟିନିକୂଳ ଶିକର ସମୀରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ହେ ଉତ୍କଳ ମା ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତୋର ଶରୀରକେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଆସିକିରି ଧରି ଦେଉଛି। ସେହି ସମୁଦ୍ରର ତଟରେ ତାଳ ଆଉ ତମାଳ ଗଛ ଆହୁରି ସେହି ସମୁଦ୍ରର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭ୍ର ତଟିନିକୂଳ ଶିକର ସମୀରା ସେହି ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଳକଣାଯୁକ୍ତ ଶୀତଳ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବହୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖମା ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପଂକ୍ତି ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ପଂକ୍ତି ଦେଖ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳ ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଇନ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିକି କହୁଛନ୍ ଯେ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। ଇନ କହୁଛନ୍ ଯେ ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେ ଉତ୍କଳ ମା ତୁମର ଅଙ୍ଗରେ ତୁମର ଶରୀରରେ କାଣା ହେଇଛି ବୋଲେ ଶରୀରରେ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ହେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ କାଣା ଘନ ଘନ ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଘନ ଘନ ଅର୍ଥ ଘଞ୍ଚ ବା ଅନେକ ବନଭୂମି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜିତ ମାନେ ହେଉଛି ଶୋଭା ପାଇବା। ତ ଇନା କହୁଛନ୍ ସେ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ଯେ ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତୁମର ଅଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଅନେକ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ବା ବନଭୂମି ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସେ କହୁଛନ୍ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳ ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ନୀଳ ମାନେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଭୂଧର ବୋଲେ କାଣା ପିଲେ ଭୂଧର ମାନେ ହଉଛି ପର୍ବତ ଯେ ଭୂମିକେ ଧରିକିରି ଥିସି। ଭୂଧରର ଅର୍ଥ ହଉଛି କାଣା ପର୍ବତ ସାଜେ ତରଙ୍ଗ। ତ ଏଇନା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହୁଛନ୍ ଯେ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳ ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ ଯେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଯେତେ ବି ପର୍ବତ ମାଳା ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବତ ତ ସେହି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପର୍ବତ ମାଳା ମାନେ କେନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଦେହରେ ସେହି ନୀଳ ପର୍ବତ ମାଳା ମାନେ ରହିକିରି ଆହୁରି ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଛନ୍। ତେଣୁକରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳ ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ ଯେ ଅନେକ ଅନେକ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାର ସହିତ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅନେକ ପର୍ବତ ମାଳା ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଉତ୍କଳ ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତ ଇନ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ ଯେ ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତୋର ଦେହରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ବିହଙ୍ଗ ସଦା ସର୍ବଦା କଳ କଳ ମୁଖରିତ। କଳ କଳ ମୁଖରିତ ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଡାକରେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ମୁଖରିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖବା ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପଂକ୍ତି। ଇନ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଇନ କବି ଲେଖିଛ ଯେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ଯେତେ ବି କ୍ଷେତ ଯେତେ ବି ଚାଷ ଜମି ରହିଛି
ସେହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ ଚାଷ ଜମିରେ ଶାଳି ନାମକ ଗୋଟେ ଧାନ, ଶାଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାନର ନାଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେହି ଶାଳି ଧାନ ଫଳିଛି, ସାରା ଉତ୍କଳ ଦେଶ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହିଁ ଦେଖିଲେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଉତ୍କଳ ଯେ କେବଳ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍କଳରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଇନ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଯଦି ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖି ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସତରେ ପିଲେ ଏତେ ମହାନ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କହିଲେ ନାହିଁ ସରେ। ତ ସେହି କଥାକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି କବି ଇନ ଲେଖିଛନ୍ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅନେକ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟ ଜପ ବିଦ୍ୟା। ଉଟଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁଟୀର। ତ ଏଇନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ କବି, କହିଛନ୍ ଯେ ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ତୋର କୋଳରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ କେତେ ଯେ ପବିତ୍ର ମହାତ୍ମା, କେତେ ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍। ସେମାନେ ଏହି ମାଟି ଲାଗି, ଏହି ଦେଶର ଲାଗି କେତେ ଯେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ କହିଲେ ନାହିଁ ସରେ। ତେଣୁକରି ଏହି ମାଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବାଟା ସତରେ ସତେ ଏହି ମାଟିକି ଆହୁରି ସେ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍। ତେଣୁକରି କହିଛନ୍ ଯେ ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟ ଜପ ବିଦ୍ୟା। ଯେ ସେହି ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛନ୍, ଏହି ମାଟିରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ରହିବାଟା ହିଁ ଏହି ମାଟିକେ ଆହୁରି ଆହୁରି ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପଂକ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସତରେ ପିଲେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କେତେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ନା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର। ତ ସେହି କଥା କିଏ ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କବି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା। ଏ ଉତ୍କଳ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ରାଜ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପ୍ରଦେଶ ଯେନ୍କି ଅନେକ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକେ ମିଳିଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ଲେଖିଛନ୍ ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବେଶ ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍କଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ଉତ୍କଳର କଳାକୀର୍ତ୍ତି, ଯେନ୍କି ଆମେ ଦେଖବାର୍କେ ପାଇମା କାହିଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, ଘୁମରା ନାଚ, କେତେ ପ୍ରକାର କଳା ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା। ସତରେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି, ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଚୟ। ଏହି ଉତ୍କଳରେ ଅନେକ ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ଆମର ଏହି ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶାକେ ତୀର୍ଥ କରି ଆସୁଛନ୍, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଚୟ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଭୂମି। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା କାଣା ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା। ଇନ ଲେଖିଛନ୍ ନା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା। ତ ଏହି ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶ। ସବୁ କିଛି ଇନ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ ଜନନୀ 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 ହେଲା।
ତ ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ଚାରୁ କଳାବଳୀ ଶୋଭିତ ବେଶା, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍କଳ ସୁରବୀର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା, ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏନ ଲେଖିଛନ୍ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା। ସୁରବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ଗେହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୃହ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରମାନଙ୍କର ଭୂମି। ବୀରଭୂମି ଉତ୍କଳ। ଏହି ମାଟି ଲାଗି ହସି ହସି ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଅନେକ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ଇତିହାସ ରହିଛି ଆମର ପାଖେ। ସେହି ଇତିହାସକେ କବି କାନ୍ତ କବି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସୀମିତ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ ଯେ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଅରି ମାନେ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ, କୂଳ ମାନେ ହେଉଛି ବଂଶ। ଅରିକୁଳ ମାନେ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ବଂଶ। ଶୋଣିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରକ୍ତ। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ମାନେ ଦେହରେ ବଳି ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳର ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ବଂଶ ରହିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟି। ଏହି ଉତ୍କଳର ବୀର ପୁରୁଷ, ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଉତ୍କଳର କୌଣସି ବି ଶତ୍ରୁକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତର ହୋରି ମାଖିଛି ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଇନ କହିଛନ୍ ଯେ ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ସତରେ ତମେ କେତେ ବୀରଙ୍ଗନା, ଯିଏକି ନିଜର ଶତ୍ରୁ ନିପାତ କରି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ବଳି ହେଇଛି ସାରା ଦେହରେ। ତୁମେ ହିଁ କେତେ ବୀରଙ୍ଗନା, ଯିଏକି ଅନେକ ବୀର ପୁତ୍ରକେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ। ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୃତବର ସ୍ନେହା। କୃତବର ମାନେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେ ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଙ୍କ କୂଳରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା କେତେ ଯେ କୃତବର, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରୁଛନ୍। ଏହି ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ମାନ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରୁଛନ୍। ଏବେ ଦେଖମା ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପଙ୍କ୍ତି। ଇନ ଲେଖା ହେଇଛି, କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିର ଶରଣ୍ୟେ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଯେତେ ବି କବି ବଂଶ ରହିଛନ୍ ଆଉ ଯେତେ ବି ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ରହିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର କଳାକୃତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅନେକ ଅନେକ ବନ୍ଦନା, ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରୁଛୁ। ତଳେ ଲେଖିଛନ୍, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ସେଇନ କହୁଛନ୍ ଭୁବନ। ଭୁବନ ମାନେ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ ମାନେ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ହେଲା। ଅନିନ୍ଦ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତ ଏଇନା ବୁଝିବା ଆମେ ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେ ବି କବି ରହିଛନ୍, ଯେତେ ବି ଏହି ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍, ସେମାନେ ଆଜି ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର କଳାକୀର୍ତ୍ତି କରି ଚାଲିଛନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡ଼େ ସାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଉତ୍କଳର ପ୍ରଶଂସା ବା ଗୁଣଗାନ କରାହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଭୂମି, ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରୁଛନ୍। ତେଣୁକରି ସେ ଲେଖିଛନ୍, ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିର ଶରଣ୍ୟେ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍, ସତରେ ସତେ ଆମର ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେତେ ଯେ ଧନ୍ୟବତୀ, କେତେ ଯେ ପୁଣ୍ୟବତୀ। ତେଣୁକରି ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଭୂମିରେ
ଏହି ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମା କୋଳରେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶରଣ ଲାଭ କରବାର୍ ଲାଗି କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକି କହୁଛନ୍ ଯେ ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ହେ ଉତ୍କଳ ମା, ମୁଇଁ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ତୋର ଶରଣରେ ହିଁ ରହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ, ମୋତେ ତୁ ଶରଣ ଦେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ତୁ ଶରଣ ଦେ, କାରଣ ତୁ ହେଉଛୁ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ତୁ ହେଉଛୁ ଧନ୍ୟବତୀ। ତୋର କୂଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟବାନ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇନ କହୁଛନ୍ ସେ କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଧ୍ୟା ଭୁବନ ବିକଶିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ଶରଣ୍ୟ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଯେ ଏହି ମାଟିରେ ଯେତେ ବି କବିବଂଶ ରହିଛନ୍, ଯେତେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍, ସେମାନେ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ ଯେମିତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆହୁରି ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରୁଛନ୍, ଆହୁରି ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରୁଛନ୍। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ ଭୁବନ ବିକଶିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ଏମାନଙ୍କର ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଉତ୍କଳର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଉତ୍କଳର ପ୍ରଶଂସା ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅନେକ ଧନ୍ୟବତୀ, ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିରଶରଣ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସତରେ ସତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟା, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ତୋର ଶରଣରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ରହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛୁ, ତୋର ହିଁ ସନ୍ତାନ ହେଇକି ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ସରିଲା ଆମର ପଦ୍ୟ, ଯେତେ ବି ପଙ୍କ୍ତି ଥିଲା ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବ। ଇନା ଗୋଟେ କଥା କହିବାର୍କେ ଚାହିଁବିନି ପିଲାମାନେ, ଯେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କିଛିକେ ବି ନାଇଁ ଛାଡ଼ିସି, ସବୁ କିଛିକି ଆଣିକିରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ପଦ୍ୟ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍। ଓଡ଼ିଶାର କଳା କୀର୍ତ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ବେଶ, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଓଡ଼ିଶାର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ଏନ୍ତା କିଛିକେ ବି ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ସବୁକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଆମର ଉତ୍କଳର। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ହେଲା, ଆସ ସମସ୍ତେ ସେହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରଣରେ ଆମେ କାଁ କର୍ମା, ନମସ୍କାର ଜଣାମା, ଆଉ କହେମା ଯେ ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ସତରେ ସତରେ ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଯେ ତୋର କୂଳରେ ମୁଇଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ।